آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ اب دیکھیے، راجہ پرویز شاہ صاحب نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے وزیراعظم کو نااہل کیا تو پارلیمنٹ کے رد عمل کو سب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ سر میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں جان صاحب، میرا اس میں بڑا مختصر اس میں جو میں اپنی رائے آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ نااہلیہ وزرائے اعظم کی کیسے ہوتی ہے؟ یہ کیا آپ آج تک تاریخ کے آئینے میں دیکھیں کہ کیا جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا، کیا وہ فیصلہ افتخار چودھری صاحب کا درست تھا؟ اگر آج کوئی حکم عدولی ہے تو پھر حق بجانب ہیں، دیکھیں کہ کہاں پر ہوئی حکم عدولی۔ لیکن اگر نہیں ہوئی اور اس کے بعد اگر وہ اپنے ان آرڈرز میں یہ ریفلیکشنز دیتے ہیں کہ بریچ آف ڈیوٹی، تو بریچ آف ڈیوٹی کیسے؟ مطلب میں تو بڑا اپنا سر اس کو میں نے پوری کوشش کی کہ میں کسی طرح کوئی اس کا کوئی نتیجہ نکالوں کہ اگر ایگزیکٹو کوئی ڈیوٹی او کرتا ہے تو وہ ڈیوٹی تو وہ کرتا ہے پارلیمنٹ کو، اور اگر کوئی جوڈیشل آرڈر کی تکمیل کرنی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، بالکل ہے، تو وہاں پر کوئی حکم عدولی تو ثابت کرے نا۔ لیکن اگر یہ ایک نرالی خواہش ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمان کو ووٹ کرنے کا حق بھی چھین رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 79 to 84 کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاں نہیں تو ایکس پوسٹ فیکٹو آپ اجازت دیں، تو پھر کوئی بھی تقریر کوئی بھی کرے وہ حق بجانے میں، پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، مگر ملک صاحب، جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، سزا دی گئی، اس وقت تو آپ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ نہیں دیکھیں، میں شاہین صاحب اس کی تو میرے پاس شاید کوئی وضاحت نہیں ہوگی آنیسٹلی اسپیکنگ، اور شاید میں نہیں، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک عدالتی فیصلے میرے ساتھ ہونے سے تو فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جب فیصلہ ہوتا ہے کون اس کے ساتھ تھا، کون اس کے خلاف تھا، کیا پارلیمنٹ نے ریئیکٹ کیا تھا؟ اور آج بھی پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت چاہیے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر خط تنسیخ پھیرنے کے لیے۔ دیکھیں، جوڈیشل ریویو کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، قومی اسمبلی کے پاس نہیں ہے۔ نہیں شامی صاحب، یہ ایک بات آپ کی جو جوڈیشل ریویو کی ہے، ایک تو پارلیمان کے معاملے میں جوڈیشل ریویو کا سکوپ بہت ہی محدود ہے، اسی طرح پارلیمنٹ کی اوور سائٹ موجود ہے اگر جوڈیشل ریویو، مگر یہ فیصلہ بھی تو سپریم کورٹ ہی کرے گی، اور آج تک کرتی چلی آئی ہے، اور دنیا بھر میں یہ فیصلے سپریم کورٹ نے کیے ہیں۔ نہیں، مجھے اجازت دیں، جیسے سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا حق ہے، ایسے پارلیمان کے پاس پارلیمنٹری اوور سائٹ کا حق ہے، اور پارلیمان یہ حق اپنا بالکل محفوظ رکھتی ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت جس میں آئین کا بالکل حلیہ بگڑتا ہو، اور جس میں ابھی آپ کے سامنے بالکل ریسنٹ پاسٹ میں آرٹیکل 63A پر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، وہ کسی بھی زاویے پر آپ اس کو پرکھ لیں کہ آپ نے جو فیصلہ دیے اس کے نافذ تو ہو گئی نا؟ نہیں نافذ، دیکھیں نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں، تو اس نفاذ کو ہم مانتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس میں ترمیم، تو مقدمہ اس کو ساقط کر دیتے، خط تنسیخ پھیر دیتے، 2/3 اکثریت لے آتے۔ نہیں سر، دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میرا تو مقدمہ ہی یہ ہے جو اب آپ نے بات کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بالکل آئین کی پابند ہے۔ سپریم کورٹ کوئی ایسا رٹ آف میڈیول ایجز کا رٹ جاری نہیں کر سکتی کہ بادشاہ سلامت نے ایسا تصور کیا تو یہ حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی اتنی ہی پابند ہے تشریح کرنے کی جتنا پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئین بنا سکتی ہے۔ جیسے آپ خط تنسیخ پھیرنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں معاملہ خط تنسیخ پھیرنے کا ہے نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو اوریجنیٹ غلط ہو رہی ہے، ملک صاحب، امریکہ کے چیف جسٹس تھے، ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آئین کی پابند ہے، لیکن آئین کیا ہے یہ سپریم کورٹ ہی بتاتی ہے، یعنی آئین کی تشریح۔ دیکھیے، آئین کی تشریح جو کرے گی اسی کو فالو کرنا پڑے گا۔ کسی جگہ بھی اسمبلی کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار نہیں ہے۔ نہیں، بالکل
यही हमारा मुकदमा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करती तो एतराज नहीं था, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट करे, सुप्रीम कोर्ट की आइन की तशरीह करने का हक तस्लीम शुदा है, ये इसमें मगर ये फैसला कौन करेगा? नहीं, ये देखें तो प्लेन स्पीकिंग है सर, उसके लिए कौन सी कोई ऐसी साइंस चाहिए कि जिसमें आपको ये मतलब ये तो फिर बड़ी मोटी बात ये है। तो देखे ना इससे कि तो फिर कुछ तो नतीजा गाड़ियां निकल- टकराएंगी मोटर टकरा रही है ना सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि कल बड़ा अहम दिन है। मलिक साहब, अब वक्त भी 5 मिनट रह गए हैं, गुजारिश सुनिए कि मुज़ाकरात हुए, पहले तो वो भी नहीं होने का इम्कान था। अब पीटीआई का अगर हम देखें इस मामले में सियासी किरदार, तो एक दिन आप इलेक्शन चाहते थे, वो भी बिलाखिर इस पर मुत्तफिक हो गए, आइनी तरमीम के लिए भी तैयार हो गए फॉर वन टाइम, फिर उसके लिए असेंबली में वापस आने को भी वो तैयार हुए। आपके यहाँ क्या लचक आई? वो तो लचक पे लचक दिखा रहे हैं अब। नहीं देखिए, एक तो जामी साहब, मुझे अगर आप थोड़ी इजाजत दें और मैं अपना नुक्ता नजर आपके सामने रख दूं। जी, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे की तशरीह की है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली जजमेंट में उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट्स, अपनी रिटायरमेंट, हर चीज सुप्रीम कोर्ट खुद ही उसका फैसला करने का इख्तियार अपने पास लेकर गई। मैं उस बेसिक स्ट्रक्चर वाली जजमेंट पे शदीद मुतरस था, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर की कोई तशरीह है तो वो आइन में ये दी गई है कि पाकिस्तान की जो वफाक है ये उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कि उसके चलिए इंतखाबात। ठीक हो गया। मैं असल में वक्त की कमी थी इसलिए मैं दूसरे नहीं, मौजू पे आया हूं मलिक ना। साहब, आप एक वकील हैं, आपको एतराज का हक हासिल है। वकील जो है वो फैसला नहीं करता, वो वकालत करता है। चलिए, ये मौजू यहाँ मैं रोक इसलिए रहा हूँ कि मेरा सवाल वो सियासी नौयत का था कि पीटीआई जो है वो इत्तफाक भी करने को तैयार है एक दिन, आइनी तरमीम के लिए भी, असेंबली में वापस आने के लिए भी। आपने क्या लचक दिखाई जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए? देखें जामी साहब, ये एक असूली मौक़िफ़ है जिसपे ये कि हम कह रहे हैं कि एक दिन इंतखाबात हो, वो मान गए कि लचक का नहीं, ये उनके मानने की बात नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आइन के बुनियादी ढांचे के ऐन मुताबिक है। नहीं, वो तो मलिक साहब, ठीक है। अगर आपको बात करेंगे तो गलत करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ पीटीआई नहीं मानती थी ना, जब वो नहीं। इत्तफाक कर चुके तो मलिक आपने साहब, क्या ऑफर किया उन्हें? ये तो आपकी नहीं, तशरीह है ना। हम नहीं, मेरी जावी साहब, ये मेरी तशरीह नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं। दिस इज व्हाट इट इज। पहले आइन का ढांचा बनाओ, फिर ढांचे की तशरीह करो, तो ये तो बात खत्म हो गई ना, फिर जिंदा वजूद। अच्छा चलिए, आप जाते जाते सर एक और मुख्तसर सवाल सुनिए मेरी तरफ से। ये अगर इस कशमकश में या ये तसादम की सूरत हाल नज़र आ रही है बदकिस्मती से, इसमें अगर कुछ जमहूरी निज़ाम को ब्रेक लगती है तो ज़िम्मेदार कौन होगा सर? मैं, आप, सुप्रीम कोर्ट या पार्लिमान? नहीं जावेद साहब, ये तो मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वी शुड रूल दिस आउट के खुदा न खास्ता कुछ और ऐसी बात होगी। इसमें अब मुसीबत सिर्फ एक है, वो ये है कि सियासत अदालत में ना हो, जो कि पिछले 4 साल से हो रही है। अब इसको अब वक्फा दे दें, इसको रोक दें, खुदा वास्ते रोक दें। अच्छा, अब आप ये है, आप मुशर्रफ की तरह नई सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप फिर यूनिफॉर्म पहन लेना मलिक साहब। नहीं सर, देखिए गुजारिश ये है, काला कोट पहन के तो नहीं हो सकता ये काम। नहीं देखिए, गुजारिश ये है सर कि हमारा अब ये सिर्फ एक दरख्वास्त है कि ये सियासत अब अदालत में बंद कर दें। जी, आप बार बार लेके जाते हैं सियासत को, अदालत में दाखिल करते हैं, कोई आपके भाई बन जाते हैं, कहीं पीटीआई जाती है, कहीं इत्तेहादी जाते हैं। मैं सर एक अर्ज करूं, कल आपके भाई बंद की बड़ी अच्छी ट्वीट है। परसों चीफ जज साहब ने अपने बेंच पे बैठ के कहा था कि चलिए अच्छा मलिक साहब, इस पे अलूदा कर रहे हैं। अब मसला अलमिया ये हुआ कि मेरा ना वक्त आज खत्म हो गया। फैसले सियासत को अलूदा। ठीक है मलिक साहब, हम अगले हफ्ते आपसे एक और नशिस्त करते हैं, तब तक उम्मीद है कोई बेहतर मंजरनामा होगा, कोई और बात भी हम कर पाएंगे। आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।